4 साल जिन्ना तशद्दद जिन्ना धक्का इस हलके च होया शायद ही किसी होर हलके च होया हो। कागजां दे रिजल्ट च भावें कांग्रेस जित्ती है मगर लोकां दे दिलां च ओ कांग्रेस बुरी तरह फेल हुई है। और जेड़ा बंदा गुटका साहब दी सहबे कमाल दी धरती ते खलो के सोवा खा के लोकां नाल जे लोक बंदा मुख्यमंत्री परमात्मा दा नहीं बनया ते उन्हें पंजाब दे लोकां दा कित्थों बन जाना। कहंदे पा दिओ वोट पंजे नूं ते सारा कर्जा माफ हो जू। साध संगत जी कर्जा माफ हो गया कि नहीं होया? भावें बादल साहब है तो थोड़ा छोटा भरा मगर है मैं वेख्या किसी काम का नहीं। पंजाब का खजाना मंत्री बंदा ही निकम्मा। ओनू जदों पुछण चले जावे कोई कि सानू कुछ दे दे कहंदा खजाना खाली। कि जिहदा खजाना ही खाली है उन्हें किहड़ा कर्जा किसी दे टट्टू का कर्जा माफ कर देना। करोड़ों रुपये लोकां कोलों ले ले ते इहदा हले तक खजाना नहीं भरिया। खजाना तो भावें भर गया होवे जिहदा दिमाग खाली होवे ते उन्हें खजाना नूं खाली जापना। सरदार बलटोआ साहब दे सद्दे ते अमरकोट दी इस दाना मंडी च इकत्तर होई श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब साबका उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी उन्हां दे नाल विराजमान श्रोमणी अकाली दल की समूची लीडरशिप बहुत वड्डी गिनती चो खेमकरन हलके दे कोने कोने चो आए मेरिया सत्कारयोग नौजवान वीरो बुजुर्गो गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं थोनू इस गल की बधाई देना वर्कर साहिबाना नू बार्डर दे बहादुर जरनैलां नू कि भावें इस हलके च इंदिरा गांधी की एमरजेंसी लगी है और उसे एमरजेंसी नू लागू करने वाला इथों दा कांग्रेस दा MLA जिन्हें यह फरमान जारी किया सी कि जे कोई कट्ठ ते गया ते उस ते परचा दर्ज हो। जेड़ा कट्ठ ते गया पिंड पहुंचण ते ओते झूठा परचा ते कार्रवाई हो। ते मैं जेड़े तां पुलिस वाले चंगा काम करते हैं उन्हां नूं नहीं मगर दो चार जेड़ी ओदी चमची वध भरदे है उन्हां नूं बेनती है कि चंगी चंगी तरह साडी फोटो ला ली ते सुखपाल भुल्लर नूं दे दी कि ओदे हिक ते चढ़न वाले अज इस मंडी ते इकट्ठे होए। मैं थानू इस गल दी बधाई दिना कि ये एमरजेंसी तो बाद भी तुसी आए हो। और बलटोआ साहब भावें MLA भुल्लर जरूर है मगर अज दे ठाठा मार दे कट्ठ ने ओदी नींद भी उड़ा देनी है। ओदी पुट्ठी गिनती भी अज शुरू कर दी है। साध संगत जी जेड़ा आप दे बुजुर्ग नूं ना राजी रख सके आप दे भरा अनूप नूं ना राजी रख सके उन्हें थोनू किथों राजी रख लेना। मौका परस्त बंदा मतलब खोर बंदा। मैं गल तां करदा मैनू पता सारी गल दा कि 17 च असल हकदार इथों इलैक्शन लड़न दे भावें सा गुरचेत सिंह भुल्लर सन ते जा अनूप सिंह भुल्लर सी। ओ प्यो पुत दोवें पिछे हो गए क्योंकि काके ने जाके कैप्टन नाल रल के वेखो आपदे प्यो दी वजीरी जेड़ा कटा सकदा टिकट कटा सकदा ओदा कख कुछ काम कर सकदा। ओ ईमानदारी नाल तुरे
मगर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, नहीं तो उस तो पहला तो थोनू भी पता तो मैनू भी पता, जिथे अनूप फोन कर देंदा ओदा थानेदार जे आखे भी लग जाए तो थानेदार फिर सस्पेंड होने तक जाता। ये हालात बने आ। अज दे बाद भावें भरावां च प्यार पै जाए, चलो मैनू कोई वो नहीं, मैं तो चाहुंदा परिवार इकट्ठा रहे, मगर परिवार ने भी अखीर च बाल साहब मैनू पता इत्थे भावें चलो कोई कांग्रेस च कोई किवें है, पता मैनू भी उन्हां नाल साडी पता रखना आपदे कांग्रेस पार्टी च कोई होवे कोई किसे च होवे साडा फर्ज है। ते मैं तुहानू सच्ची गल दस दिया, सा गुरचेत सिंह भुल्लर ते सरदार अनूप सिंह भुल्लर भावें सवेरे बयान दे देणगे मुंडे दे हक च, क्योंकि मुंडे ने रात सौण नहीं देना, मगर ढिड्डों औखे आ उहदी कार्रवाई ते। इसलिए जिहदे नाल प्यो नहीं राजी फिर उहदा तां की कौन वाली वारिस। और बलटोआ साहब ने बड़ी गल छोटे ने की, कहंदा मजीठीआ बड़ा इस हल्के नूं प्यार करदा। बाल साहब टिकट का फैसला करन तो पहला किते मेरा भी फिर विचार कर लियो जी, इन्ना ही प्यार है, किते कले ना समझ लियो प्यो पोती दावेदार ने, मेरा भी नाम फिर गिनती च ही रखियो। वैसे ये गल ठीक है कि बलटोआ साहब की पार्टी प्रति सेवावां बहुत वड्डियां ने, और यह गल असलीयत की गल है। 4 साल जिन्ना तशद्दद जिन्ना धक्का इस हल्के च होया शायद ही किसी होर हल्के च होया होगा। ये बहादुर जरनैल जिन्ने आए हैं इन्हां ने तशद्दद पिंडे ते हंडाया, मगर श्रोमणी अकाली दल तो कदे पिछे नहीं हटे। बाल साहब इन्हां दा जिन्ना भी धन्नवाद कर दिए मैं समझदा हूं घट। और उस लड़ाई च जिथे ये लोग लड़े सरपंची तो लैके चाहे वह MP की चोण सी, चाहे उस तो बाद कोई ब्लॉक समिति की आई, जिला परिषद की आई, हमेशा श्रोमणी अकाली दल दे चढ़दी कला वास्ते इन्हां लोकां ने दिन रात एक करता। और इस गल की मैं बधाई दिना कि गौरव जी इन्हां दे सत्कारयोग माता जी भैन जी और सरदार बिरसा सिंह बलटोआ साहब ने दिन रात एक करके इन्हां लोकां दी बांह फड़न दा काम कीता। बाल साहब आज चोण होके हटी आ भिखीविंड, पहली चोण सी आ अमरजीत सिंह ढिल्लों साहब कित्थे आ माड़ा जा अगे आए, ये बेचारे नूं तां कागज भरन तक नहीं जाण दिंदे सी। 307 दे परचे आ बाल साहब नूं माड़ा जा दर्शन दिओ, उधर अगे दोवें आ रिंकू आ दोवें जित के तां भावें 2 आए आ बाल साहब, मगर आ चोण भी पहली बारी होई होनी पंजाब की दे दुनिया की धरती ते कि जिस दिन पता लग गया इन्हां ने कागज भरने हैं, पहला तो थानेदार साहब ने उत्थे आप दी काली जियां जीपां मिलदियां ने ना पुलिस वाले कोल हुंदी आ, उत्थे लगी और गुंडागर्दी इस तरीके दी, मगर थानेदार नूं नहीं दिखिया वो गुंडागर्दी हुंदी। हालात ये बन गए कि धक्का इन्हां नाल होया, बेइंसाफी इन्हां नाल होई, लोकतंत्र दा घाण होया। इन्हां नूं जिस दिन कागज दाखिल करने सी उस दिन भी इन्हां दे घर दे बाहर गोली चली, इन्हां ते अटैक होया इन्हां दे घर के अंदर जाके, और इन्हां नूं डराया गया कि इलैक्शन ते खलोई ना। मेरे वीरो आम तौर ते लोग डर जांदे, मगर मैं बधाई दिना इन्हां 13 कैंडीडेटां नूं जिन्हां ने इन्ने धक्के जुल्म दे बाद भी ये खलोते रहे और गुरु साहब ने बख्शिश की, थोड़ा प्यार मिलिया, अज ये दोवें जित के आए है। ये ठीक है कि 2-4 कैंडीडेट हर गए, एक कैंडीडेट 4 वोटां ते हरिया, एक कैंडीडेट 7 ते हरिया, एक कैंडीडेट 25 ते हरिया। ते जे किथे इलैक्शन सही हो जाती, अज भिखीविंड दी कमेटी
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਗਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਐ ਕਰੋ ਜਕਾਰੇ ਛਡਾ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਤਗੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਲੇ ਤਗੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, 60 ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਚੜਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤਾਂ 75 ਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜੂ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮਗਰ ਕਾਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2006 ਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਹੇ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ 5 ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂ, ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ 90,000 ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ। 1500 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੇ ਆਪਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਟੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ। 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ 27% ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ 7% ਟੈਕਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਤੋਂ 11% ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਪੰਜੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਹਨਪਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, 300 ਕਰੋੜ 300 ਕਰੋੜ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 300 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ, 12 ਰੁਪਏ। ਆ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁੰਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਬਲਟੋਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਜੇ ਬੱਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 21 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 17 ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲਾਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੱਚ ਵੀ ਲਾਉਣ ਸੜਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਚ ਲਵਾਤਾ ਭਾਊ, ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਚ ਲਵਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 128 ਤੋਂ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੀਅਰਸ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ 2400 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 51,000 ਮਿਲੂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ। ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਪੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਭੇਜੀਏ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਰਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ, ਜੇ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਪੀਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਤਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 250 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੂਨ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਆ, ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਛਾਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਲਵਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਾਖੜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 14 ਤੇ 15 ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ